السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، معاشرے کے اندر یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جی جو اہل حدیث لوگ ہیں، قرآن و سنت کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، وہ خدا نخواستہ اولیاء کرام کے گستاخ ہیں۔ خصوصی طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی وہ بہت گستاخ ہیں، وہ ان کو ولی نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ۔ معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ بہت ساری باتیں عوام کرتے ہیں۔ خیر وہ ان کی مرضی، لیکن کبھی کسی نے کوشش نہیں کی آ کے اہل سنت کے لوگوں سے، اہل حدیث کے لوگوں سے بیٹھ کے بات کریں، ان سے پوچھیں۔ حقیقت میں دور دور رہتے ہیں نا، تو اس لیے پھر ان کو اندازہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ باتیں جو معاشرے میں مشہور ہو جاتی ہیں وہ بن جاتی ہیں۔ بس وہ ہر کوئی اپنے دل میں ان باتوں کو لیے بغض لے کے ایک دوسرے کے خلاف پھرتے رہتے ہیں، جس وجہ سے عوام میں دوریاں ہیں، محبتیں کم ہیں، ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات کے خلاف نفرت ہے۔ میں آپ کو اپنا عقیدہ تو بعد میں بتاتا ہی ہوں۔ پہلے میں شیخ مظفر مدنی اہل حدیث عالم ہے، یہ مشہور ہے، ادھر مدینہ اور مکہ میں لوگوں کو، خرافاتی بدعتی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے راہ حق بتاتے ہیں۔ اپنے اہل سنت بریلوی لوگوں کے نزدیک ان کو برا جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ بدعت و خرافات کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنا عقیدہ پیش کیا ہے، اور وہی عقیدہ میرا ہے، اور وہی عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ پہلے آپ مظفر مدنی صاحب کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ والی ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کچھ بتائیں آپ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جی، ان کا تعلق عراق سے تھا، اور ان کی ولادت تقریباً سن 470 ہجری یا 471 ہجری میں ہوئی ہے۔ جی، 470 ہجری یا 471 ہجری میں لکھنے والے لکھتے ہیں، اور ان کی وفات تقریباً 510 ہجری میں ہوئی ہے۔ 470 یا 471 میں ولادت ہوئی ہے، اور 510 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عالم دین تھے، اللہ والے تھے۔ انہوں نے دین پر عمل کیا، دین کی خدمت کی، اور آگے لوگوں تک بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پہنچایا۔ جی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہمارے سامنے گزری ہیں، نظر سے گزری ہیں۔ اس میں غنیۃ الطالبین ایک کتاب مشہور ہے، فتوح الغیب ان کی کتاب مشہور ہے، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں جو انہوں نے لوگوں کی راہبری اور رہنمائی کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اتنی پیاری، اتنی اچھی ہیں کہ اگر مسلمان اس کے مطابق عمل کریں تو سچے پکے وہ توحید اور سنت والے مسلمان بن سکتے ہیں۔ دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ سنت کی پیروی کرو، بدعت سے بچتے رہو، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، ان کے حکم سے ہرگز باہر نہ جاؤ، اللہ سے فضل و کرم کا سوال کرو، اور سوال کرنے سے نہ اکتاؤ۔ اگر تم اللہ کے سوا کسی اور ذات سے تم کچھ مانگتے ہو یا اس سے ذرا بھی ڈرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا ایمان ضعیف اور تمہارا دین نامکمل ہے۔ کتنی پیاری تعلیم، توحید ہے، سنت ہے، عقیدہ ہے، بہترین چیز ہے۔ بے شک۔ پھر اسی طریقے سے بدعتیوں کی علامتیں بتا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ فعلامت اہل البدع الوقیع فی اہل الاثر، اہل بدعت اہل اثر یعنی اہل حدیث پر زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ اہل بدعت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اہل بدعت اہل حدیث پر، اہل حدیث جماعت پر، اہل حدیث گروہ پر یا محدثین کی گروہ پر زبان درازی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ عَصَبِيَّةٌ وَغِيَابٌ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ۔ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، برا لقب اہل بدعت اہل حدیث کو اس لیے دیتے ہیں کہ اہل بدعت کو اہل حدیث سے تعصب اور دشمنی ہے، حالانکہ ان کا صرف یعنی اہل حدیث کا صرف ایک ہی لقب ہے، اور وہ اہل حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, उनकी तालीमात को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तालीमात हैं, उनकी बहुत अच्छी ज़िंदगी है और बहुत उन्होंने दीन की खिदमत की है। हर मुसलमान को चाहिए कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करे, प्यार करे, उनके लिए दुआए रहमत, दुआए मग़फ़िरत करे, अदब से एहतराम से उनका नाम ले और जिस रास्ते पे वो चलकर इस दुनिया से गए हैं उसी रास्ते पर को हम इख्तियार करें, यानी अल्लाह की इबादत, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिबा और पैरवी और अल्लाह के कुरान को दुनिया वालों के दरमियान फैलाना, कुरान की तालीमात को और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों के अंदर फैलाना। अब ये जहन में रहे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वलियों में से एक वली थे, लेकिन वो नबी और रसूल नहीं थे। उनसे जाहिर सी बात है गलतियां हुई हैं और गलती मासूम सिर्फ नबी और रसूल की ज़ात है, उनसे गलती नहीं हो सकती। उनके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं उनसे गलतियां होती हैं, अल्लाह करवाता है ताकि मासूम और गैर मासूम में फ़र्क हो सके। तो बहर के अल्लाह ने अगर उनसे गलतियां हुई हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, अल्लाह गलतियों को दरगुजर फरमाए और जो उनके हसनात है, नेकियां हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल फरमाए और आखिरत में नजात का जरिया बनाए। बहर के शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अल्लाह के वलियों में से एक वली है, हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और उनके लिए दुआए खैर करते हैं। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में मुख्तसर मैंने बयान किया है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी नाज़रीन, आपने मुज़फ़्फ़र मदनी मशहूर वहाबी, इनकी आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गुफ्तगू सुनी है। मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी बात है जो उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान के खिलाफ कही। कौन सी ऐसी बात है जिसमें आपको लगा है कि नाउज़ बिल्लाह वहाबी लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी को वलीउल्लाह नहीं मानते। कौन सी ऐसी बात से आपको अंदाज़ा हुआ है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ये वहाबी लोग गुस्ताखी करते हैं, बल्कि किसने कितने अहसन अंदाज के अंदर कितनी खूबसूरत गुफ्तगू उन्होंने कही है, उनकी इबादत और रियाजत का तरीका बताया है, उनकी जनाब नेकी का बताया है, उनकी किताब का हवाला दिया है, उनके अकायद और नज़रियात बताए हैं, लोगों को ये भी दर्स दिया है कि आप भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मोहब्बत करें, उनकी तालीमात पे चलने की कोशिश करें, उनके अकीदे के ऊपर चलने की कोशिश करें। यही अंदाज होता है। और क्या करें, जिस तरह आप लोग उनको जो ना वो वलीउल्लाह बना के पेश करते हैं, खुदा न खास्ता उस तरीके से तो उनका उल्टा मजाक बन गया है मुआशरे के अंदर। लोग जो है ना वो अभी मजाक करते हैं कि यार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नाउज़ बिल्लाह क्या कायनात का निज़ाम चला रहे थे। कभी आप लोग कहते हैं कि जनाब वो फरिश्तों के साथ बातें करते थे, कभी फरिश्तों से रूहें खींच लेते थे, कभी बेड़ियां तार लेते थे, कभी बच्चियों को बच्चा बना देते थे, कभी मुर्गियों को जिंदा कर लेते थे, कभी कवालों को जिंदा कर लेते थे, कभी चांद में छुप जाते थे। इवन एक लामुतनाही सिलसिला आप लोगों ने मुतारफ करवा दिया है उनकी करामात का, जबकि ये टोटल कहानियां उनकी तरफ मंसूब की हुई हैं। उनकी किताब पढ़ के उसके अंदर आप देख लें कि उन्होंने क्या लिखा है। आप यहाँ तक कह देते हैं, मैंने आज एक वीडियो सुनी है, नाउज़ बिल्लाह ये बात शेख अब्दुल कादिर जिलानी कर सकते हैं कि अल्लाह ने मेरे साथ 70 दफ़ा वादा किया है कि मैं तेरे सारे मुरीदों को बख्श दूंगा। ये तो बात किसी पैगंबर ने भी नहीं की कि जो मेरे सारे मुरीद हैं या जो मेरे मानने वाले हैं या मेरे फॉलोअर हैं वो सारे के सारे जो है ना वो जन्नत में चले जाएंगे, चाहे अमल करें या ना करें। ये तो अकीदा किसी पैगंबर का भी नहीं है। लेकिन आप लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ ऐसी चीज़ें मंसूब करेंगे तो फिर लोग क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चन के ऊपर फिर आप लोगों को जो है ना वो गुस्सा नहीं आना चाहिए। मोहब्बत का अंदाज ये होता है कि जो बात खिलाफ सुन्नत है, कुरान हदीस के खिलाफ है, मंतक के खिलाफ है, तो वो ना माने आप, बजाय इसके आप कुहाड़ियाँ लेके लोगों के पीछे लगे हुए हैं कि जनाब आप माने उनकी करामत को। तो ये करामतें इस तरह साबित नहीं होती हैं। करामतें साबित तब होती हैं जब आप करामत दिखाएं। आप बताएं कि जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस थे, वो वफात पा गए, उनके बाद फलां खान गौस है, ये देखो उनकी भी उसी तरह की करामतें हैं, चलो थोड़ी कम कर लेंगे।
لیکن ہونی تو چاہیے اس طرح کی، وہ کہیں پہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ قصوروار آپ کا ہے، آپ لوگ اس طرح کے جو ہے نا عقیدے لوگوں کے اندر ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔